السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہاں، تمہیں پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کچھ ڈارک ویب کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا امریکہ کے ویزے وغیرہ کی، اور اس سلسلے میں آگے کچھ اور بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ وہ یہ کہ کیسے سفر کرنا ہے، آپ نے ٹریول کیسے کرنا ہے پاکستان ٹو امریکہ۔ پہلے کوشش یہ کیجئے کہ ہے نا آپ فلائٹ ایسی لیجئے جو اس کا ون اسٹاپ ہو، بس اونلی، بیچ میں کہیں ایک اسٹاپ ہو، ایک سے زیادہ اسٹاپ نہ ہو۔ پہلی کوشش یہ کیجئے گا، اور ایجنٹ جو ہے وہ دیکھیے گا کون سا ہے جو آپ کا قابل اعتماد ہو، اس سے ٹکٹ لیجئے گا۔ کچھ پرابلمس آتی ہیں تو وہ اب بتانا سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی کہ پرابلمس ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایجنٹ ہے اس کو آپ کو جاننے والا ہو، وہ ٹکٹ بنائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ویزے کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ وہ ایک کاپی، وہ 2 پکچر 4x4 کی جو ہوتی ہیں، آئی ڈی کارڈ کی جیسی پکچر ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ الگ سے آپ اپنے بیگ میں رکھیں گے جب آپ سفر کے لیے نکلیں گے پاکستان سے احتیاطاً۔ تو ٹکٹ بنوانے ٹکٹ ایسا بنوانا ایک اسٹاپ ہو، یہ نہیں کہ وہ ایجنٹ کے یہ سستا مل رہا ہے، یہاں سے یوں جانا، وہاں سے یوں جانا، وہاں سے یوں، کبھی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج کل ویسے کووڈ کا سیزن چل رہا ہے، تو کہیں 48 آور دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے ٹیسٹ ہونا چاہیے، کہیں 72۔ تو آپ 42 اپنے ذہن میں رکھیے گا، 48 آور 48 آور اپنے ذہن میں رکھیے گا، 72 کو بھول جائیں فی الحال۔ یہ بہت سی فلائٹ ایسی ہیں جن کو صرف 48 آور دیتے ہیں، 48 آور سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہونا نگیٹو چاہیے۔ آپ 48 آور گزر گئے تو پھر آپ کو ٹیسٹ کرانا ہوگا، پھر وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ، 200 300 ڈالر چارج کرتے ہیں، جو آپ افورڈ بہت مشکل ہوگا کرنا آپ کا، کیونکہ $200 از لائک اے $35,000 پاکستانی، I'm thinking roughly idea 35 38 something like that. If they want $200, if they more, you're gonna be pay more than that. So just be careful about this. 48 آور اور آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں نے ایک فلائٹ یہاں سے لینی ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کہیں سے بھی، تو اس کا ایک اسٹاپ ہو، اور اسٹاپ سے بعد جب وہ اڑے وہاں سے تو اس کو ہمیں 48 آور ہمیں مل جائیں، پریشانی نہ ہو۔ ورنہ بہت سے بیچارے پیسنجر اسٹک ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کبھی انسان کے پاس نہیں ہوتے اتنے ایکسٹرا۔ بہرحال تو یہ کوشش کیے 48 آورس والی آپ فلائٹ لیجیے، جو 48 آورس سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے دوران، ڈیوریشن کے درمیان۔ پھر ایک آپ نے لینی ہے اسٹاپ والی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، 1 اسٹاپ اونلی۔ سیکنڈ اسٹاپ اس کا US میں ہو۔ وہاں سے آپ نکلیں، اپنے ساتھ جو لائے ہیں ساتھ کھانے پینے کا کھلا سامان کوئی نہیں رکھیے گا، وہ یہاں پھینک دیں گے، اور آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ آپ کے ریکارڈ میں آ جائے گا جھوٹ بولا ہے اور نکلا ان کے پاس سے۔ کھلا سامان نہ لائیں، ٹن پیک لے آئیے، وہ آپ ہینڈ کیری میں نہیں رکھیے گا، بیگیج میں رکھیے گا۔ وہ بیگیج میں رکھے، ٹن پیک، مٹھائی ہو، سویٹ ہو، ہم لوگ چلو حلیم لاتے ہیں، پائے لاتے ہیں یہاں پہ، تو وہ ٹن پیک میں کرا کے لاتے ہیں، سیلڈ ہوتا ہے وہ آپ بیگیج میں رکھیے آپ۔ اور جو پیسے آپ لے کے نکلیں ان کو کاؤنٹ کر لیجئے، اور جو آپ کا ساز و سامان ہے وہ کتنے کا ہے وہ بھی کاؤنٹ کیجئے۔ پھر آپ پلین میں بیٹھیں گے، آپ تو جب یہ قریب پہنچیں گے USA کے تو آپ کو ویزا فارم دیں گے، یہ انٹری فارم ہوتا ہے ایکچولی، وہ تو وہاں سے الاؤ کرتا ہے ایمبیسی کہ بھئی آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ویزا اصل میں دینا ہے وہ انہوں نے دینا ہے۔ تو وہ انٹری فارم دیں گے آپ کو، سمپل ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، سر نیم ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ اور لاسٹ نیم ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہیں وہاں کا ایڈریس، میں نے پھر کہا جہاں جا رہے ہیں کمپلیٹ ایڈریس، وہ ایڈریس لکھیں اس کے اندر، میں یہاں جا رہا ہوں، ٹیلی فون نمبر، اگر آپ کے دوست رشتہ دار کا عزیز جو بھی ہیں ان کا نمبر، وہ نمبر، یہ نمبر ہے، اور یہ ایڈریس میں، یہ پاسپورٹ نمبر ہے، یہ ایشو یہاں سے ہوا، ایکسپائر کب ہوگا، برا جو بھی ہے وہ آپ اس میں ان کو فیل کر دیں ان فارم کو، اور وہ پاسپورٹ کے ساتھ آپ
बीच में रख दें। एक फार्म उसके साथ और देंगे, वो कस्टम फार्म होगा। ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या कहा, टोटल वैल्यू कर लीजिएगा। अब कस्टम फार्म में लिखेंगे वो भाई आपके पास कैश कितना है, लेते हैं आप 2 4 500 7, जो भी मतलब है वो लिख दें। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट ला रहे हैं आप, मोर देन $10,000, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, वरना वो जब्त हो जाएगी आपके पैसे कि भाई मैं इतने पैसे ला रहा हूँ, और ये कानूनी तौर पे ला, बाय लॉ मैंने कहाँ से लिए, कहाँ से कराए, बैंक का जो अगर ड्राफ्ट है तो बैंक से ड्राफ्ट से लेके आए तो कानूनी तौर पे जो टैक्स होगा वो दिया जाएगा, तो वो आपकी मनी वाइट मनी हो जाएगी, वरना वो ब्लैक मनी होकर आपकी जब्त हो जाएगी बाकी सरकार। ये बता दूं मैं आपको। तो आप लिख दें भाई इतने पैसे हैं, और कीमती सामान में आपके बैगेज में कितने का सामान होगा, लिख दें 200 400, इतने का ही होता है अमूमन, $200 400 का, और कितने का होगा वो लिख दीजिए। ज्वेलरी है तो वो बता, उसकी भी कीमत इसमें इंक्लूड कर लीजिए, $200 400 जितने भी हो ये कर लीजिए। फिर इसमें देखिए आप क्या ना, आ, कुछ ना आइटम तो ऐसे नहीं लाएं जो टैक्स एबल हों, ड्यूटी एबल हों, तो ज़ाहिर है आप लेके नहीं आएंगे, वो नो कर दें आप। तो ये फार्म, वो फार्म, दोनों फार्म साथ जाएंगे, वो पासपोर्ट के बीच में रख लिए जाएंगे। अब आप देख लीजिए आपने फ़्लाइट कहाँ की ली है। न्यूयॉर्क है, शिकागो है, ह्यूस्टन है, लॉस एंजलिस है कैलिफोर्निया का सिटी, वाशिंगटन डीसी है, एनी अदर सिटी, बिग सिटी। तो जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो आप पेनंजार लैंड करेगा, फिर आप निकलेंगे आराम से। अब लाइन बना के आप चलते जाइए, लाइन में चलते जाइए। अब आप पहुँचेंगे, हैंड कैरी आपके पास होगा, बाकी बैगेज बाद में मिलेंगे आपको। वो लाइन में होगी, वहाँ इमिग्रेशन होगा, वो उसके पास जाइएगा, पासपोर्ट और वो फॉर्म जो है वो दीजिएगा। वो पूछेगा आपसे, हाँ भाई कहाँ, कितने दिन रुकेंगे, कह दीजिए जितने दिन रुकना है आपने, महीने 2 महीने 3 महीने, नॉट इट्स नॉट प्रॉब्लम। भाई वापसी का टिकट तो हो गई आपका, वो 4 महीने का होता ही है, तो वो समझते हैं 4 महीने से कम तो यहाँ आएगा नहीं, कोई इतनी दूर आया इतने पैसे खर्च करके, तो ज़्यादा है। तो वो एक्चुअली 6 महीने की एंट्री, ये आपका वीज़ा है। 6 महीने की जो एंट्री स्टैंप की, ये अब आपका ओरिजिनल वीज़ा है कि अब आप 6 महीने तक कानूनी तौर पे इस मुल्क में आप रह सकते हैं। अब वो आपको स्टैम्प करके पासपोर्ट वापस दे देगा, आधा फार्म आपको साथ देगा, वो स्टेपल कर देगा आपके पासपोर्ट से, वो फार्म नहीं घुमाएगा। बहुत कीमती फार्म है, याद रखिएगा। जो आधा वापस करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो स्टेपल करके देते हैं पासपोर्ट के साथ, उसको स्टेपल ही रहने दीजिएगा, उसको वहाँ से हटाइएगा नहीं। कस्टम फार्म आपके पास होगा। अब इमिग्रेशन से आप बाहर निकले तो आगे वो ट्रालियाँ चल रही होंगी और अपना बैगेज का बेल्ट चल रहा होगा। अच्छा, कोशिश कीजिए पाकिस्तान से जब आए तो आप जो है ना डॉलर कुछ चेंज ले आए। $1 के $5 ले लें या $10 ले लें, $5 के 2 बिल ले लें। बिल कहते हैं क्या, हाँ नोट को कहते हैं, सॉरी, बिल यहाँ पे नोट हो, तो $5 के 2 नोट ले लीजिए, $10 के 2 रख लीजिए, $20 के 2 रख लीजिए। बाकी भले आप हंड्रेड्स में रखें, लेकिन ये कि $1 के आप रख लें 10 हो गए, $5 के 2 रख लें, ये हो गए $20, 10 और 10 20, और $10 के 2 नोट रख लें, वो हो गए 20 और 20 40, और $20 के 2 रख लें आप, तो 40 से 50 60 70 $80। $20 ज़्यादा वो, $100 खुल लेकर आएंगे तो $20 ले लें, 5 5 करके रख लें तो इसमें ईजी रहेगा देने में। तो $100 आपके पास ये चेंज है आपकी। अब जब आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई देने वाला कोई नहीं है, वो भी आपके जो रिसीव करने आए वो बाहर होंगे, तो वहाँ पे आप जो ना ट्रॉलियाँ लगी होती हैं, उसमें या तो कार्ड डालें, कार्ड तो ज़ाहिर है बहुत से के पास होता है, बहुत से के पास नहीं भी होता। मेरा तो वो मेरे ख्याल से $5 उसकी चार्जेस हैं। अब शायद कोई बढ़ा दिया और डॉलर पता नहीं, लेकिन $5, उसको $5 मशीन में डालेंगे तो आगे से ट्राली पकड़ के खींचेंगे, या किसी को बोल दिएगा हेल्प कर देगा वहाँ पे। तो बहुत से लोगों को लीवर होता है, दबाना पड़ता है, जहाँ से पकड़ते हैं दबा के, और फिर उसको बाहर निकालनी होती है। तो
लॉक खुलता है जब उसका, तो लीवर को पुश किया और वो बाहर निकल गई। तो किसी को कह दीजिए हेल्प कर दे, हम वो लोग कर देते हैं हेल्प। वो ट्राली की जब बेल्ट, अब बेल्ट आपको पता चल जाएगा कौन सी बेल्ट में आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 और भी लोग होंगे आपके साथ, पैसेंजर जो आपके बैठे होंगे आपके साथ, पता चल जाएगा आपको। वहां से अपने बैग उठाइए, ट्राली पे रखिए। ज़्यादा है तो 2 ट्राली लीजिए, मतलब एक ट्राली में 4 5 आ जाते हैं बैग। तो ट्राली में बैग रखें, हैंड कैरी ऊपर रखें। पासपोर्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग जो है ना, वो जल्दी जल्दी में, और नया शहर होता है, नए लोग होते हैं, तो वो मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ पासपोर्ट को फ़ौरन जेब में, जैसे इमिग्रेशन से बाहर हो, पासपोर्ट जेब के अंदर जिप लगा दें, वो सेफ हो गया आपका पासपोर्ट और पैसे जो भी हैं। अब आपने सारे काम किए, ट्राली पे सामान रखा, अब आप निकले कस्टम की तरफ। मेरे ख्याल वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली बात फिर मैं बताऊंगा कैसे, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।